وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كافٍ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة حبك وحب من أحبك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا من غير نصب ولا مشقة ولا ضر إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا في رزقنا في أولادنا في تجارتنا في معيشتنا في مزرعتنا وحصادنا اللهم اجعلنا وأولادنا أولادا صالحا أبرارا طاعا لله ولرسوله وطبيبا حبيبا محبوبا مطبوعا في قلوب عبادك أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات ضاعف لهم الحسنات كفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ومن مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga dengan bacaan doa dan tahlil tadi yang dibacakan oleh Gus Fuad tadi bisa menambah keimanan dan barokah acara kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai saja perbincangan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah ini sudah hadir, Tari Sufi juga sudah hadir. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita. Sebelum kita mulai diskusi kita akan berbincang sebentar dengan salah satu tokoh pemuda Desa Sudo yaitu Mas Pranghono. Alhamdulillah Mas Pranghono ini adalah salah satu tokoh menjadi penggerak di Desa Sudo. Saya ingin berbincang sedikit dengan Mas Pranghono. Silakan Mas Pranghono. Monggo. Sini dah Mas. Oke, sini. Ya. Oke, selamat sore Mas Pranghono. Selamat sore. Ya, Mas, bisa diceritakan di sini? Ya.
Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita karena tadi kita skor sebentar ada suara azan salat asar, dan kita lanjutkan perbincangan kita. Kita mulai dari Mas Pranghono. Mas Pranghono, Mas Pranghono asli Sudo Mas ya? Asli Sudo. Oke Mas, kalau boleh diceritakan Mas, jan-jan ini Sudo itu apa Mas? Orang itu siapa sih gak kenal dengan Sudo, tapi mungkin hanya kenal namanya saja. Nah, perlu jenengan sampaikan di sini. Selain yang hadir di sini, acara kita kali ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming melalui Gendong Miring Channel, bisa juga di Info Rembang Berbagi secara langsung. Jadi tidak hanya yang di sini saja yang bisa menyaksikan acara kita, tapi juga para pemirsa di rumah di seluruh Kabupaten Rembang, bahkan dimanapun bisa menyaksikan pada siang hari ini. Baik Mas Pranghono, bisa diceritakan Sudo itu apa nih Mas? Kira-kira Sudo itu sing menjadikan Sudo itu berbeda dengan daerah atau desa yang lain itu apa? Monggo Mas. Oke, terima kasih mungkin waktu yang untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat datang Ki Jalan Sikit. Terus Madun, Rawibun. Baik Bapak Ibu semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah ditanyakan oleh moderator sebuah acara Pak Haji Bakhtiar Winarno pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya yang pertama dan yang paling utama bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah tercurah kepada kita semuanya. Langsung saja menjawab apa yang telah ditanyakan kepada saya. Mungkin saya tersanjung ya, tapi mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang melekat pada diri saya yang terkait dengan tokoh pemuda. Saya rasa enggak nih, saya bukan tokoh pemuda di sini. Saya sebenarnya hanya membersamai konco-konco teman-teman pemuda di sini yang punya itikat dan punya komitmen untuk bagaimana agar desa Sudo ini bisa berkembang, bisa berubah. Kami sangat menyadari karena dari sisi geografisnya juga kondisinya bisa terpencil, bisa terpojok, paling pojok di paling barat di Kecamatan Sulang. Itu perlu kami sampaikan pada jenengan. Namun demikian tidak menjadikan semacam bentuk pesimisme. Kami tetap optimis ketika kami ingin menjawab apa yang telah ditanyakan. Sudo ini ono apa nih? Dengan rasa optimisme bagi kami, Sudo itu apa-apa ono. Itu satu hal yang perlu digarisbawahi. Tepuk tangan dong. Apa-apa ono ning Sudo. Perlu kami lanjutkan lagi nih. Satu, Sudo apa-apa ono. Kita mulai dari mana sisi dulu, dari sisi mana dulu untuk mewujudkan, benar-benar mengimplementasikan bahwa itu bukan hanya metafor prosa. Artinya itu memang benar-benar real, bahwa ketika opo-opo ono itu memang harus kita wujudkan. Satu hal yang mendasar bagi kami adalah kita mulai dari air dan tanah dulu. Karena sesuai dengan kondisi alam di sini, satu hal yang mendukung adalah kondisi air. Air di sini jelas, panjenengan sampun pirsa semuanya nih. Sudo diberikan anugerah oleh Allah SWT dengan kondisi air yang melimpah. Air bagi kami adalah sumber kehidupan. Di sanalah untuk mewujudkan bahwa Sudo opo-opo ono nanti berawal dari sini. Tepuk tangan, luar biasa. Itu bagi pemahaman dan diyakini dari warga masyarakat desa Sudo semuanya, satu titik yang menjadi sumber mata air di wilayah Sudo yang menjadikan semacam bentuk acuan atau pijakan ketika mau berangkat membuka lembaran baru adalah namanya Selayur. Selayur ini sekarang kondisinya ada di samping tanggul Badan Embung, Pak Yadwan. Ya, Sana. Jadi mudah-mudahan dengan dikandung masuk ketika kita memulai dari satu titik ini dengan dongeng tutur dan mulan dorone konco-konco yang termotivasi untuk mewujudkan bahwa benar-benar Sudo itu mang opo-opo ono, itu dimulai dari ketika penelusuran sejarahnya. Meskipun kita menyadari bahwa ketika kita kalau ingin menyuguhkan sebuah sejarah memang harus ada dasar-dasar atau sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sisi ilmiahnya juga. Namun demikian, bermodal dari pesan dongeng tutur dan keyakinannya yang kita tangkap, mudah-mudahan insya Allah
mulai dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ke depannya benar-benar bisa mewujudkan bahwa Desa Sudo ini loh Desa Sudo dengan nilai historisnya dan sejarahnya itu tadi. Yang jelas ini tidak akan terlepas dari sekali lagi Selayur. Ya, dari satu titik tempat di mana itu merupakan sebuah oase atau sumber mata air, karena pada saat itu Sudo di satu masa mengalami semacam bentuk kekeringan atau kondisi tandus, namun tidak menjadikan semacam bentuk pesimisme ketika mau ingin melanjutkan sebuah perjalanan hidupnya atau prosesnya. Di sanalah ada harapan, sehingga muncullah semacam bentuk pesan yang kita jadikan landasan atau jalan agar ini bisa terwujud. Adalah dua hal. Satu, kita harus tetap bersyukur. Kedua, kita harus tetap sabar. Dengan landasan syukur dan sabar itulah kita dengan konco-konco dan warga masyarakat Desa Sudo semuanya nanti bisa mewujudkan bahwa Sudo bener-bener opo-opo ono dan baldatun toibatun warubun gofur. Oke, Mas, sedikit pertanyaan Mas, dari yang jenengan sampaikan tadi bahwa nanti jenengan punya harapan, jenengan punya optimisme terhadap Sudo di masa yang datang. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Sudo khususnya yang diprakarsai oleh penjenengan pun Bapak Kepala Desa? Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tadi di awal nih, bermodal dari air dan tanah itu tadi menjadi semacam bentuk acuan, karena itu kula nggih jiplak ngendikan dawuh Ki Dalang Sekitaryanto. 4 unsur alam itu harus kita pegang, maka itu menjadi modal dasar kami untuk mengimplementasikan hal tersebut. Apa yang telah kita lakukan? Kami membersamai teman-teman Karang Taruna Desa Sudo. Karang Taruna namanya Trisaka. Trisaka ya. Kenapa Trisaka? Trisaka itu menurut kami adalah dikandung maksud ada 3 tokoh menurut kami yang menjadi pepuden Desa Sudo. Satu namanya Mbah Jenggot, Mbah Suro, Lembu Suro, Dal Adiguno, Mbah Kusumo Jati, atau ada yang lebih menjelaskan Said Tohir. Itu Mbah Kusumo Jati atau Mbah Jenggot. Makanya ada Lembu Suro. Iya. Lembu Suro berarti masih ada garis sejarahnya dengan Majapahit ya? Betul. Oke. Itu yang dimakamkan di bawah pohon rambu besar. Oke. Monggo bisa dilanjut. Tadi Karang Taruna Trisaka ya. Karang Taruna Trisaka Desa Sudo itu sebagai leading sektornya untuk pelaksana dari visi misi kepala desa. Bapak Kepala Desa Sudo Bawasagi itu memiliki visi misi agar Desa Sudo ini bisa menjadi desa destinasi wisata. Jadi harapannya gitu. Tepuk tangan. Dan syariah. Harus. Tenang saja, ada Pak DPR, tenang saja. Lanjut Mas, monggo. Ketika kami melakukan pendampingan nih, katakanlah kami membersamai teman-teman konco-konco Karang Taruna, mencoba untuk menanam tanaman tumbuhan, pohon-pohon buah di sini, dan jenengan sudah bersari semuanya yang ada di sini. Ada respon sangat positif dari Balai Besar Pemali Juanda, Pak. Nah, sehingga kami difasilitasi, dibentuklah wadah legal oleh Balai Besar, namanya Kelompok Peduli Waduk. Itu kalau Kelompok Peduli Waduk itu terdiri dari 2 desa. Karena wilayah cakupan tangkapan air Balai Besar ini, Bendungan Banyukuwung ini ada 2 desa, 2 kecamatan. Satu Desa Sudo Kecamatan Sulang, nah, yang kedua Desa Sukorjo Kecamatan Sumber. Perlu diketahui Bapak-bapak, beliaunya adalah Dwinggi Bukades Sukorjo. Iya, Bukades. Itu mungkin yang kami sampaikan, sedikit kami berikan informasi kepada panjenengan semuanya yang berkenan hadir pada joglo ini. Joglo ini kami beri nama joglo Iki Gazebo. Kadang ada nilai-nilai historisnya kenapa Iki Gazebo. Nanti di luar kami ceritakan. Yang jelas merupakan sebuah kanugrahan atau sebuah anugerah bagi kami ketika oleh Balai kami difasilitasi dalam bentuk wadah legal namanya Forum Komunitas Waduk, ya, di mana orientasi atau komitmen kami adalah menjaga kelestarian Waduk Banyukuwung agar tetap bisa lestari, Pak. Ya, dan itu.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi semacam bentuk modal landasan ketika kami melakukan suatu aktivitas agar bisa mewujudkan bahwa sudo ini benar-benar opo ono. Kurang lebihnya gitu. Wis, matur. Oke, baik, tadi Mas Pranghono sudah menyampaikan banyak sekali walaupun tapi menarik sekali ya yang disampaikan Mas Pranghono tadi. Tapi kalau Pak Kades nyonudal kedap ya Pak Badi. Nah, kita akan mendengarkan langsung dari Pak Kades nih. Nanti gantian sama Bu Kades yang cantik tadi katanya masih cantik Bu Kades daripada Pak Kades. Monggo Pak Kades nih. Monggo paring pangantikan Pak Kades. Monggo. Tenang, masih cantik Bu Kades Pak. Monggo Pak, monggo. Bisa disampaikan tadi disampaikan Mas Pranghono bahwa sudo itu opo-opo ono. Nanti kira-kira nanti yang disampaikan yang mau dianakke yo apa kalau sudo itu. Silakan Pak. Nggih, saat ini pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih matur sangat atas wekdalipun nggih ingkang sampun dipun paringaken dhumateng kula nggih. Leres menapa ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Pranghono bilih teng sudo niku sabenere apa-apa ana. Bener-bener apa-apa ana. Wong ngeten nggih Pak. Wong kawit cilik niku kula nggih kumpul kalih dolanane nggih. Awor kalih niki Mas Pranghono niki dadi kadang nggih dolanan nggih ra goro-goro bahas desa, bahas napa mawon niku nak kalih tiyambake niku kula niku nggih banget rakete. Dadi kok kebenaran niki kula niku pas riyen di perintah kali kanca-kanca niki kan derek maju teng Pilkades. Kula nggih sanggupi asal kanca-kanca niku komitmene niku tetep wonten komitmen untuk desa. Akhiripun kula maju dipun dukung, alhamdulillah dipercaya saking masyarakat niku kula sakniki sing mimpin teng sudo. Lah ki ambake niki BPD niki. Lah saiki boten BPD. Jadi kurang apa meneh sakniki niku. Mun cukup. Jadi menapa ingkang dipun aturaken niku leres. Jadi kula riyen niku gak ada pengangen-angen bahwa memang potensi-potensi yang ada di sudo itu banyak sekali Pak. Tinggal kita menggali potensi, memunculkan potensi yang ada untuk direalisasikan. Salah satunya saya tuangkan dalam visi misi kami itu termasuk saya punya harapan menjadi desa destinasi wisata. Itu salah satu visi misi kami pada waktu itu. Nah ternyata sampai sekarang alhamdulillah berkat dari antusiasme teman-teman dari Karang Taruna luar biasa, semangatnya luar biasa, bahkan Bersambut ya, bersambut luar biasa, benar-benar luar biasa, patut dibanggakan, sangat patut dibanggakan untuk teman-teman Karang Taruna. Kegiatan apapun itu ternyata bisa berjalan. Alhamdulillah untuk Karang Taruna. Itu salah satu yang menjadi impian kami dan mudah-mudahan nanti ini teman-teman semua yang ada di sini bisa mendukung proses perjalanan nanti bisa sampai goal jadi desa wisata di Desa Sudo ini, terutama itu. Amin, amin, amin. Itu mungkin dari kami sangat berterima kasih sekali atas kebawaan panjenengan sedaya. Walaupun ini sebenarnya ini bukan tanah milik desa, tapi dalam pangkuan desa kami, kula sing patut ngaturaken gunging panuwun dhumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Iku sesayang kula. Alhamdulillah. Oke, kita beri kesempatan dong untuk Bu Kades untuk paling pangandikan. Ben krungu suara Bu Kades. Bu Kades tadi Mas Pranghono juga menyampaikan bahwa tidak hanya sudo saja yang dianu sama balai ya, termasuk desa jenengan. Kira-kira jenengan menyikapinya seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya yang dikasihkan kepada saya. Ini suatu kehormatan kepada saya
bisa berkumpul, bermuajah, bersharing kepada panjenengan sedaya. Mungkin dari forum ini nanti saya bisa ATM, ambil tiru modifikasi. Apa yang bisa ambil untuk saya tiru nanti bisa yang bisa dimodifikasi di desa saya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Baik, untuk yang perlu saya sampaikan, sebenarnya dalam benak saya itu dari dulu sampai sekarang, sebelum saya menjadi kades, kebetulan saya juga dulu selama 12 tahun mengabdi di desa menjadi kader. Jadi saya tahu seluk-beluknya desa Embong Banyukuwong. Embong Banyukuwong, mohon maaf, Banyukuwong itu dukuh saya, tapi yang terkenal Sudo. Nah, itu tidak adil. Sebenarnya tidak adil sekali. Saya merasa teraniaya. Ya, saya pikirnya itu tidak ada dusta di antara kita. Embongnya Banyukuwong desa saya, tapi yang terkenal dia. Bagaimana? Nah, sebenarnya itu saya sudah tahu protes, tapi gimana? Oke lah, kita dipertemukan di BBWS Pemali Juwana, kita bersama-sama sharing membangun desa masing-masing. Saya perkenalkan dari Bapak DPR dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini Dukuh Banyukuwong desa saya sebagian. Itu Karangrejo itu juga dukuhan saya. Sukorejo itu dukuhannya 5. Dan yang kena pembebasan yang paling banyak itu kampung tanah saya, bukan Sudo. Tapi yang terkenal ayo mancing neng Sudo. Itu loh sebenarnya saya yang sudah berkorban, dia yang mendapatkan hasil. Mohon gini Pak, kemarin kita juga sudah dipertemukan dalam FKW. Kebetulan ini tadi saya ditanya sama pemuda, Bu, ini acara apa kok seperti ini? Tak pikir acara rapat FKW yang resmi ada BBWS Pemali Juwana. Kok ternyata, oh iya Bu, gini diceritani banyak panjang lebar. Oh ada wadah seperti itu ya Bu? Iya memang ada Bu. Oh bagus, tapi saya mungkin jam terbangnya kurang panjang ya, jadi belum pernah ikut-ikut seperti ini ya gitu Bu ya. Kapan-kapan PSP ditimbali di Sukorejo Bu, insya Allah dengan senang hati. Terima kasih. Sebetulnya dari desa Sukorejo kepinginnya dari Sudo tak ATM, ambil tiru tak modifikasi di desa saya. Pak DPRD mungkin panjenengan bukan di dapil saya, tapi jenengan saya titip DPR yang di dapil saya itu disentel. Sukorejo pengen desa wisata, Kecamatan Sumber itu gak ada desa wisata nih. Ngoten nggih Pak nggih. Ngapunten di Kecamatan Sumber itu belum ada desa wisata, belum ada. Destinasi lagi kula pengennya damel, soalnya saya sudah punya embrio, tapi belum ada yang dampingi kan Basuki mawa biaya. Segala sesuatu butuh biaya. Nggih. Jadi nggih Pak DPR untuk di pusat oke. Untuk yang temannya disentet saya akan mengucapkan banyak terima kasih seperti itu. Nggih, itu saja dari saya. Yang kemarin dapat bantuan dari BBWS Pemali Juwana yang Sudo, Kelengkeng, yang Karangrejo. Ini sebenarnya yang Karangrejo kedodong terus sama Sawo yang kedua. Nah, Sawo juga sudah itu dari dampingan dari Dinas Pertanian. Terus untuk yang di sebelah jalan sebelum Karangrejo itu sebenarnya tanahnya tidak kena air, tidak pernah kena air. Dari anak-anak Karang Taruna itu pengennya dibuat wisata, misalnya secara sederhana seperti di Matong, Kumendong buat gazebo gitu aja. Jadi sebenarnya pinginnya seperti itu, tapi karena belum ada biaya dari desa, alhamdulillah 2 tahun menjabat kades keterak corona sama refocusing macam-macam. Jadi disyukuri saja. Jadi selama ini ame gak buat BLT nanti ricuh di masyarakat. Jadi selama ini baru membangun sedikit untuk mewujudkan di taman wisatanya, di desa wisatanya belum terkoordinir. Tepuk tangan untuk Bu Kades. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kades, kalau menurut saya, kalau saya boleh menyebutkan, Bu Kades ini sedang, kalau nonton bola itu jenengan sedang
melakukan tendangan efek Bu. Sret, Pak Kades kena, Pak DPR kena kabeh ini Bu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Kades. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini, tapi agar suasananya agak sedikit santai, kita akan mendengarkan syair tanpa waton yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid oleh teman-teman PSP Akustik. Untuk penari sufi kami persilakan. Jamin sih Pak Haji. Oh jamin.
Pikir lan
Ridwan untuk PSD Akustik dan Tari Sufi yang telah menghibur kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini. Kalau tadi Bu Kades sempat melakukan tendangan efek, salah satunya dikenakan ke Pak DPR, kita langsung berbincang dengan Pak anggota Dewan kita, wakil kita di gedung DPRD Kabupaten Rembang. Beliau adalah Bapak Muhammad Ridwan, sarjana hukum. Beliau ini bukan orang sembarangan loh ya. Ini selain politisi, beliau juga seorang akademisi. Nyambi kayak Gus juga. Sampai oke. Tapi paling tidak gini Pak Ridwan, ada salah seorang durjana menulis seperti ini. Kalau mau jadi politikus itu harus bisa jadi seorang pembohong. Tapi Gus Dur pernah berkata, kalau segala sesuatu kita kita lakukan dengan hati, insya Allah tidak ada yang namanya politikus itu seorang pembohong. Monggo kepada Pak Ridwan bisa menyampaikan seperti apa sih kondisi politis gitu ketika kita lakukan dengan hati seperti yang disampaikan oleh Simbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Monggo. Yang hijau ada yang kuning. Biasa. Nek wong politik niku perno ngeten iki pun dadi ukara, Bu. Kuning apa ijo putih. Kula delok ngeten abang. Kele abang lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, larimatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ketika kamu muliakan para sepuh, sahabat sepuh, ini ternyata ada 2 kepala desa. Mungkin nek cara mbah-mbah kula ngoten jenenge petinggi niku wah wis top-tope wong. Coba petinggi ke niku zamane mbah kula niku berarti zaman londo ya petinggi sama. Petinggi terus ono meneh kami tuwa kuwasa nggih. Carek mendelik gitu. Ono kami tua juga ada kono. Tapi biasanya sing ngapal rondo piro niku kami tua. Tapi nek niki wau Pak Kades sama BPD bersenggama mulai dari awal. Ngeten iki nggih pun klop pun. Cocok niki wau. Tak delok lungguh-lungguh bareng pun pas. Justru kula maju petinggi niku kalau didukung disuruh oleh teman-teman muda, ada komitmen. Wah. Cetom pun nek sebenarnya komitmen itu. Bahasane Mas Sigit komitmen niku enggak jauh dari al-wa'du. Al-wa'du niku bukade sih janji niku utang. Bu Kades juga saking wah niki antar kecamatan. Wah niki cocok. Berarti DPR kabupaten beneres dengan. Makanya beneres. Jadi nek cara seumpama yang dirawuhkan di sini adalah teman-teman dari DPR Dapil 6 atau 7 mungkin tidak akan bersinergi. Nah. Jadi matur nuwun lah sama panitia niki hari ini, Mas Juki, Mas Pranggono gitu, Mas Kaji, kemudian Mas Sigit, Mas Kamim, ini ada Mas Gus Mas Hamzah, tapi ampun Hamzah Ridwan, makanya kasih. Ampun Hamzah yang itu ya, ini Ridwan saja. Ya. Alhamdulillah sore niki Bapak Ibu saudara sedaya niki tiang kampung mriki sudah sedaya. Saestu niki. Kula terus terang kuwatir dulur-dulur kula mriki kaget. Pengajian kok ora dangdute. Sing teko kiyaine kok ora sorban, ora sarungane mok loro.
dalam udan. Mboten, memang ini kita kasih seperti ini ben wong sudo niki juga paham bahwa model dakwah gitu. Model dakwah, model sosialisasi agama, model taruf, model silaturahim hari ini memang sudah banyak menelurkan transformasi wis mulai menyesuaikan adaptasi. Nah, mulai adaptasi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Yang penting secara substansi. Nah, ada yang namanya Islam substantif gitu ya. Ada yang namanya yang penting substansinya masuk. Kula wau niki rada tergelitik ati kula janjane nek cara DPR itu piye politik nih. Kula ngira ngoten nggih. Bu Kades nembe pirang periode? Baru. Pak Kades juga baru. Nek kula nembe ping sekawan dadi DPR. Nembe ping sekawan niku kira-kira ngono berarti kula terus terang nek Rembang niki. Sing dadi DPR terpilih berturut-turut niku nembe tiyang 3. Setunggal Gus Kamil wallah yarham. Anake kiai yo kiai gede santri tok ngono sak coblosan plus wis dadi kan ngoten to nggih. Nggih ta? Santri Al Anwar niku sak sarang niku pinten ewu. Ya wajar. Enten malih Mas Nur Sedan niku waduhe kuwatah niku wong sugih. Nggih ta? Dadi ape ngono kok Bu Kades nyangoni umume nyangoni sak rupiah dheke sak rupiah setengah ngono ya dadi duwite akeh. Lah nek kula niki ora sugih lagi ape gitu. Anak kiai ora. Lah kok dadi ping 4 niku cara jenengan ngoten niku banget sakene rakyat Kragan Sluke kali kula ora ngoten mawon to nggih. Banget sakake ngoten mawon nggih. Anak kiai ora sugih ya ape. Ah, repot nggih. Nanggung kabeh. Tapi ya kok lah bar calon wakil bupati ora dadi bisa. Ah. Niku. Jenengan wingi mboten nyoblos kula lah. Nembe kenal nggih. Nah. Tapi kena apa niku wau? Kula ki mbak kadang-kadang nggih heran. Kenapa bisa begini? Nah siji sugih karena jadi berjuang kan begitu. Termasuk milih judul lah nek turunane sing apik, dunyane akeh, ilmune apik kan begitu. Sing siji dunyane apik akeh ya wajar dadi. Sing siji anake ya wajar dadi. Lah sing siji ada apa? Klondo apa rondo? Ngene kok. Aku senengku nek udan-udan gitu niki. Lah wong kaya kula niki sugih ape putra kiai mboten. Bapak kula sami lah kados bapak-bapak jenengan belah ngoten mawon. Tapi kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa saya di dalam berpolitik niku jajane gampil. Sopo ngomong politik niku kotor? Enggak. Secara prinsip haram menurut fikih, haram menurut syariah, haram menurut agama, haram juga menurut politik. Ini tok rasane mbon. Bodoh niku haram napa mboten? Dosa napa mboten? Dosa mboten? Nek politik aja kuwat bodoh. Dadi soalnya dosa. Jadi yang penting apa yang diajarkan oleh agama. Nek cara nyopet niku cara agama niku dosa iki lho, ya aja nyopet. Ngentet, Pak. Bahasane wong Sukorejo. Sukorejo ngentet nggih. Nyopet, ngentet gitu. Yang penting ini kemauan. Semua yang dilarang oleh agama ya dilarang juga menurut politik. Nek cara agama niku dilarang nek politik ya cuma lakoni sama. Padha nek kula ngaran niku sama. Justru kula dengan berpolitik, hidup di politik begitu dengan sistem seperti itu ya alhamdulillah ya iso ana wong sakake. Ngoten mawon nggih. Nek kula jenenge pejabat kok resik malah petinggi kok suci ya gak mungkin wong petinggi niku ngentet nggih pipis kan ngoten. Nah,
Ora mungkin masuk batu wudu, batu tayamum gitu, ngentut tetap batal. Petinggi kok suci, ya ora mungkin kiamat gitu. Dalam petinggi wae ora apa meneh kok DPR lo kan. Begitu. Nah, begitu. Karena apa? Karena DPR lah saat ini sak menake ngeten iki lho ganjarane. Sing omahe paling adoh kula titeni, kula hitung paling adoh kula. Ayo. Omah kula Bluran, kampunge, kecamatannya Keragan. Paling wadah ta mboten? Nah, karena aku cinta karo PSP gitu. Aku cinta karo wong sudo gitu. Aku cinta karo pecinta Gus Dur. Pokoknya nek kene nemu ana Bukades, malah itu meneh. Gini, jadi apapun yang sing kula lampahi hari ini, kula terus terang. Kula niki mak kula niku ketua muslimat, ranting muslimat NU. Mak. Mertua kula Malang, delalah kok padha. Sak frekuensi, ketua muslimat NU. Kula zaman isih Jokowi niku nggih nderek Banser. Kula nggih wakil ketua PC Ansor Rembang. Kula niki ketuane PDI Perjuangan Kabupaten Rembang. Tepuk tangan. Jadi benar ya Pak ya, kalau yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak hanya milik satu ormas saja, tidak hanya milik satu partai saja, tidak hanya milik satu golongan saja, sekarang terbukti ya Pak Ridwan ya. Nggih, justru saya dulu ingat Mas, sakula niku tahun 94. Maaf, 95. Jadi pas muktamar Cipasung niku Pak. Muktamar Cipasung nek wingi ngeten-ngeten iki enteng. Gus Yahya tabarukan karo Gus Dur golek buku cilik jenenge menghidupkan Gus Dur wis dadi. Bukan perkara apa, perkara baru kayak Gus Dur tok. Nggih. Lho bukune kula gak ada. Buku 50 lembar tok modal baru kayak Gus Dur tok dadi Gus Yahya. Nah begitu. Nah, sebenarnya gitu. Songo papat. Kalau zaman saya itu saya Joko, Mbak. Saya Joko ting loh. Nembe semester sekawan. 94 itu kalau lebih semester kali. Lebih semester 2. Enten muktamar Cipasung kula nderek dugi kemudian endah-endahnya wong dhisik kula melu PMI dijak kanca-kanca PB menjadi tim ses Gus Dur ya. Riyen niku mlebu ngeten iki masyaallah kayak iso cara teng mriku niku area muktamar pondok Yai Ilyas Rufiat Cipasung niku. Mriku niku merkentara kali polisi, ora kira wong iso. Ganti ilmu panglimunan gak harus saya jebol teng mriku riyen. Terus saestu rambut kula sak dhuwure bokong riyen zaman mahasiswa. Nggih. Cara saiki kawin lebih sama dari kula luwih dawa malih. Dawa kabeh. Riyen niku mlebu arena muktamar, mohon maaf, hitung-hitungan kula lagi duwe ilmu panglimunan gak bakal iso. Fair. Nggih. Mboten katane pira sing penting polisi, tentara, lha riyen niku utusan muktamar kathah gak iso maca Quran. Perkara napa mohon maaf, kila tentara polisi dipacaki dadi pengurus PCNU. Musae Gus Dur dimusai Abu Kasan. Abu Kasan niku kula gak yakin nek bismillah niku apal. Terus terang mawon, nggih. Dipacaki karo zaman sakmono penguasa kala itu dan seterusnya, dan justru karena seperti itu niku alhamdulillah kula yakin nek jalan politik, jalan istihad, jalan jihadipun Gus Dur niku benar. Dan kula juga meyakini begitu muktamar der seperti itu, kula sempat ditahan juga kala itu. Kalau saya Cak Iman Imin, siapa itu? Umpin, itu sama dulu satu tim. Nah itu ya. Ya itu sama Herman, sama Sastro, sama ini semua sama. Dulu satu tim sama saya. Jadi nah, dulu satu tim. Jadi tim penguatan ke Gus Dur, dan alhamdulillah atas izin Allah Gus Dur menang. Justru dari karena Gus Dur dikungkung seperti niku tambah meledak. Kok jurus tai chi gitu enggak?
Nah, jadi semakin Gus Dur ini ditindas, justru alhamdulillah semakin tinggi itu karisma Gus Dur. Terbukti zaman riyen tahun 93, 94, 95 nganggo kaos Gus Dur, eling kula, di belakang ada tulisan GMNU, Generasi Muda Nahdlatul Ulama. Ngarep ada tulisan Gus Dur, ada tulisannya saya menangisi nasib rakyat. Kula niku 93 urung ana ngoten niku, 94 mboten nenten. Badhe Muktamar Cipasong bledas Gus Dur ngoten niku, akhir mahasiswa nggawe kaos niku lho seneng bangga dan saya bangga menjadi GMNU mulai dulu sampai sekarang. Nah, kenapa kita demikian? Karena memang mahasiswa cah nom-noman, cah kampus dhisik wong NU, nok kampus ngaku NU. Isin dulu, Bu. NU niku subuh nek perlu gak patah iki. Subuh ora perlu apa baju nak perlu ya. Subuh nganggo kulit ku nek perlu kulite menawa ya cepet-cepet menawa. Gus, menawa lho Gus. Tahun-tahun segitu ya. Tapi berkat kegigihan Gus Dur, keistimewaan Gus Dur dan terus terang mawon keistimewaan Gus Dur kala itu begitu kula mahasiswa ora cuma nganggo kaos tok. Kula sak koso gawe banser kampus. Jawa sak ono mata-matane orde baru untuk kampus itu jenenge ono menwa. Menwa kita saingi dengan Hankam. Apa itu Bankam, Banser kampus. Kita pernah membuat di beberapa kampus di Jawa Timur. Ngoten niku. Nah, kenapa kita demikian? Karena kita merasa bangga punya seorang Gus Dur yang kebetulan saja ketua umum PBNU, kebetulan saja masih duriahnya Hadratus Syekh dengan membawa pemikiran Islam kontekstual. Jadi nek riyen niku napa niku hal-hal sing tabu menurut ulama-ulama, menurut ajaran-ajaran madzhabul arba'ah ataupun yang lain. Tapi oleh Gus Dur mampu diterjemahkan dengan baik. Contoh lah kasaran saat ini kurang lebih ngoten ngeten nek zaman riyen sholawatan ngoten tangblung ngoten tok nggih. Leres ta mboten? Nek ndelok sampean ge wong ngeten iki terus ana napa ngeten iki? Tangting ngeten iki sae benten ta mboten? Enak ndi? Tapi tetap toh sholawatan toh. Lah kurang lebih begitu. Cara kiai-kiai dhisik ngene iku nek cara Gus Dur kurang lebih ngeten iki. Ada adaptasi tapi tanpa menggeser. Ya ada hukum asal haram cara Gus Dur, cara kiai siapapun haram, Gus Dur pun haram sama. Ora kok terus Gus Dur asale haram dadi halal. Bir es teh bisa halal nggih. Es teh bir oleh, tetep bir haram tetep haram. Ngoten. Kados ngeten iki hakikate adalah sholawatan. Cuma nek Gus Dur mungkin gayane kayak mas-mas ngeten iki wae rada remjek rada zaman now gitu. Nah, begitu. Pokoknya nek delok mas-mase wah. Tapi nek zaman dhisik nek sing kolot ngoten niku jarene kita cukup nganggo tampil-tampil. Ana meneh aja nganggo ngono, haram. Lah harusnya ngono meneh tambah biar meneh niki. Wong sholawatan kok haram lah. Lah niki kan salah satu lika-liku tentang pemahaman beragama. Nah, paling tidak di era Gus Dur itu begitu. Sehingga NU sing asale sakmono ngaku NU wae isin. Gitu. Ngaku NU niku mau lho isin. Mohon maaf ini kalau memang ada yang bukan NU saya anggap ya minimal napa niku sebagai sahabat saya sesama muslim. Ngaten. Karena ini temanya Gus Dur, saya harus bicara banyak tentang Gus Dur dan kebetulan kalau niku pencinta Gus Dur. Kenapa saya begitu? Kalau zaman saya ngomong dereng mikir perkara aku dadi DPR, kalau dadi partai belum. Kalau saya murid bahkan zaman saya ngomong gak percaya karo partai-partai. Partai P3, Golkar, apa? Ya, orang perjuangan. Lah PDI jadi PDI perjuangan itu juga sama. Adik Gus Dur gak ada yang mereka Yai Hashim Mahid, Gus Iim, ya. Gus Ipul itu juga sama, dulu wasekjen di PDI Perjuangan. Begitu mulianya Gus Dur oleh ngarahke bagaimana kaum nasionalis sama religius ini bisa bersahabat dengan baik, saling noto, saling melengkapi, saling menyempurnakan itu. Nah, termasuk hari-hari gini, nah sekali lagi
kenapa Gus Dur masih diingat oleh teman-teman semuanya, karena memang adaptasi pola pikir sama. Riyen zamane Inul ngebor, nggih. Rame to, Pak. Gus Dur macam-macam. Para ulama khawatir, takut Inul iki nak dimbar-barno ngebor seperti itu, moral bangsa akan rusak begitu ya. Pemenang wong sik kados kula ngene iki delok bokong Inul ngebor kan mesti bayangane sing ora-ora ngeten lah. Pertanyaan kemudian, lho napa kula niki nggih mboten prihatin? Kula nggih sami prihatin kali sampean. Kula nggih kuwatir cah nom-nom niku makin rusak. Sama. Lah tapi Inul iki sik dilanggar apa? Undang-undang pornografi, porno aksi dereng wonten. Gitu. Sesuatu yang tidak dilarang itu berarti boleh. Lah kok mau hujat ra karu-karuan ngono Mas Sigit. Nah, dan jalur seperti ini yang diambil Gus Dur untuk mengadvokasi korban-korban hegemoni yang ada. Terlebih Gus Dur ini lebih banyak memberikan advokasi pembelaan pada perspektif si korban, sehingga perspektifnya enak, perlawanan dan seterusnya seperti itu. Untuk itu kula matur nuwun sangat bahwa siang ini, sore ini bisa berbicara tentang ya sama-sama mengisi tentang sesama pecinta Gus Dur. Untuk itu mau mentifatikai dereng ya Gus Dur ya. Kula ape maca bukune ngono mate kae Gus Dur nek kula. Termasuk begitu saya diundang dikabari Mas Kawin jak teng mriki niki kula langsung kirim Fatihah teng Gus Dur kula. Dan kala itu memang zaman kula teng Malang niku kontrakan kula kebetulan teng asrama dosen. Kula riyen ndak-ndake rada-rada endak-endake kula asisten dosen. Dan niku Gus Dur niku sering rawuh teng mriku studio 6 Malang niku. Gus Im, Hasyim Wahid itu juga sering di studio 6 itu, dan saya penghuni salah satu kamar di situ. Jadi cukup akrab. Rian sering JMT yang membawakan tas. Kata niku. Mboten JMT niku. Jadi kata Pak Said Agil, Gus Mus juga ini ketika beliau di Malang itu mesti mampirnya di studio 6 atau di gone Mbah Sumantri. Lah sebagai JMT ini kula niki nek Gus Mus kata niki nggih JMT. Ngoten. Pak Said Agil badhe ngulang S2 kata ngene Pak Mantri, buyung. Nah mesti undangi kula mboten teman buyung. Lah kata niku kan baturi kalih JMT yang membawakan tas. Nah, nampun bengi sithik ngoten niku JMK yang membuatkan kopi. Ngobrol nyampe pagi gitu niki mukhalid akrab. Berarti ya akrab, sehingga pemikiran Gus Dur kayak apa betul-betul gak cuma cocok lan cangkem tok boten, tapi hati dan perilaku. Insya Allah begitu, sehingga kalau yakin semua ini memang berkah saking diantaranya saking Mbah Gus Dur. Alhamdulillah. Berarti kita tidak salah pilih membawa narasumber kita siang hari ini ya. Beda. Pak Ridwan ini. Gue nak perkara DPR kok Mas, nak wis rada anget-anget sithik. Bekatan wonten kira-kira pun nyuwun aku samudra bangsa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya yang disampaikan Pak DPR kita ini. Ternyata beliau ini tidak gemen-gemen ya, YMT-nya Mbah Gus Dur, YMT-nya Mbah Gus Mus juga. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak salah pilih membawa narasumber kita siang hari ini. Ternyata yang rawuh ini salah satu adalah YMT-nya Mbah Gus Dur. Tepuk tangan dong. Baik, kalau tadi Pak YMT tadi itu menyatakan bahwa dulu pernah gondrong rambutnya sampai di bawah lutut dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan tandingannya sekarang yang gondrong tapi belum di bawah pantat ya. Mas Abdul Kamim, beliau ini juga seorang seniman dan budayawan. Kita ketahui bahwa Mbah Gus Dur ini juga selain seorang kiai, seorang ulama, juga seorang budayawan. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang berbau-bau budaya dan sangat sampai sekarang ini masih kita baca, bisa kita baca dan kita rasakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Mbah Gus Dur. Untuk itu kita akan mendengarkan dari Mas Abdul Kamim, seniman Kabupaten Rembang yang
kebetulan siang hari ini juga menjadi salah satu narasumber kita. Silakan Mas Kamil. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fi ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Aku wingi-wingi wis nganggo sing singkat iki nganggo, tapi tetep beda. Janjane gak watek bejo aku jajar Mas Ridwan. Yang saya tadi kesini itu bisa tidur nyenyak. Saya bersama Gus Fuad, saya di sampingnya, saya tidur nyenyak. Ini sudah sampai mana? Sudah. Aku tidak bisa tidur nyenyak ya. Tapi saya bermimpi dalam tidur saya melewati jalan yang terjal bergelombang. Lah ini mimpi saya kok jadi kenyataan. Bu Kades, Pak Kades, ini mumpung wonten Mas Ridwan. Nanti kalau masih di dapil Keragan Seluke ya jenengan tidak punya hak suara ya. Tapi nanti kalau menyalonkan lagi Hamzah Ridwan yang bukan dulu, tapi Hamzah sebelah kiri saya dan Ridwan sebelah kanan saya, nanti dipilih dan diusulkan jalan itu biar mulus, saya tidak bisa tidur dan tidak bermimpi lagi. Nah, kayaknya dipercepat. Kalau dulu YMT, sekarang YMP. YMP yang membawakan proposal. Ya, itu YMP yang membuatkan kopi istrinya. Jangan jenengan, bahaya nanti. Tapi kelihatannya beliau tidak akan pernah membuat pasar tingkat di sini nanti. Tapi akan membangun jalan yang mulus supaya saya tidak tidur nyenyak dan bermimpi lagi. Ini langsung saja saya teringat Mas Ridwan itu, kenapa di antara ketiga DPR yang berkali-kali berturut-turut jadi itu sebenarnya empreh kok rahasianya. Beliau itu ringan tangan, bukan dalam artian kalau saya kan panjang tangan, ini ringan tangan. Jadi dulu itu putranya Kiai Indak betul, modal ya pas-pasan malah gak duwe. Tapi zaman dulu itu, zaman brak-brak yang ada di pos-pos PDI itu, beliau itu setiap malam datang mijitin orang yang ada di pos itu, nggak usah bayar. Nah itu rahasianya. Ini saya kasih tahu karena yang tahu saya saja. Mumpung di sini fair-fairan jenengan biar tahu semuanya, karena ini nanti calon bupatinya jenengan. Ya muga-muga wae ndonga. Aja ngimpi kaya aku. Nggih nyuwun sewu dhumateng Pak Lurah, sedaya kemawon Bu Lurah, masyarakat Sudoku. Sudoku atau apa, saya janjane ya tidak akan tergelitik oleh apa yang disampaikan Bu Lurah, tapi itu wajar saja, Bu Lurah kan masih manusia dan tidak suci-suci amat kan gitu. Membincang tentang pemikiran Gus Dur, apa yang telah disampaikan oleh guru saya Mas Ridwan SH, DPR kita dari PDIP, memang benar begitu adanya. Saya teringat ayat Al-Qurni itu pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti hidangan yang tidak pernah habis untuk dimakan, gitu Gus. Tidak akan pernah dimakan. Begitu juga dengan Gus Dur dalam pemikirannya, tapi Gus Dur bukan Al-Quran kan gitu. Tapi mungkin sikap-sikap dan pemikiran beliau tertumbuh di situ. Gus Dur ditarik atau dibaca dari berbagai macam perspektif. Gus Dur akan masuk dalam segala hal. Tapi ada yang lebih penting yang perlu saya tekankan, bahwa yang disampaikan Mas Ridwan tadi yang telah disinggung, terlepas dari apa yang sering dibicarakan orang bahwa Gus Dur itu adalah punya kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Saya sering membaca beredar di mana-mana itu banyak yang mengulas tentang itu, dan rata-rata yang mengulas tentang itu adalah kaum-kaum
Nahdliyin kan gitu. Di sini saya yakin melihat muktamar Cipasung yang disampaikan Mas Ridwan, Gus Dur itu sebelum dicalonkan sebagai calon PBNU pada waktu itu, saya meyakini dan banyak literatur, Gus Dur itu telah membaca berbagai macam buku Barat, membaca Marxisme, membaca Das Kapital, sangat realistis dan sangat logis. Kalau hari ini Gus Dur hanya dibaca melalui perspektif kegaiban atau mitos-mitos, saya kira itu sangat sangat parsial atau sangat sebagian banget, tidak begitu luas. Saya teringat sebuah tulisan dari seorang perupa Van Loano dari Purworejo itu yang sekarang menetap di Bandung, Mas Hanafi Muhammad namanya. Beliau punya kenangan dengan ibunya. Pada waktu itu ibunya adalah seorang penjahit dan dia menyekolahkan Mas Hanafi itu di Sekolah Tinggi Kesenian Yogyakarta yang sangat tinggi biayanya. Pada waktu itu beliau menjahit. Pada waktu tertentu ibu beliau itu buta matanya, terganggu dan tidak bisa melihat. Bagaimana ibu nanti tidak bisa melihat, tidak bisa bekerja lagi, menjahit lagi, menenun lagi dan lain sebagainya? Itu tidak penting. Orang yang masih punya kenangan itu akan tetap hidup meskipun tidak bisa melihat apapun. Tapi ada orang-orang yang mempunyai mata, yang bisa melihat, tapi tidak pernah dapat kenangan dan tidak pernah membuat sejarah, tidak pernah membuat kenangan apapun. Itu tidak akan ada apa-apanya, bilang itu. Nah, ini representasi dari Gus Dur. Gus Dur itu ketika dalam strategi politiknya membincang tentang kebudayaan, membincang tentang berbagai hal, ketatanegaraan dan lain sebagainya, saya yakin Gus Dur itu lebih logis dan sangat-sangat masuk akal. Saya yakin Gus Dur ketika pemilihan NU PBNU di Cipasung itu, walaupun dibacai tentara seperti itu karena memang target Gus Dur itu harus disingkirkan dan harus ada PBNU tanding, harus ada PBNU yang dari pihak pemerintah yang bisa mendukung pemerintah. Tapi saya yakin dengan keilmuannya Gus Dur, dengan realistisnya Gus Dur, dengan nalar logikanya Gus Dur yang sudah banyak membaca literatur politik dunia, saya yakin Gus Dur lebih tahu dari hal itu. Tapi kalau ada yang membaca dari perspektif mitos, perspektif kewalian, ya sah-sah saja. Kan semuanya berhak untuk membaca tentang hal itu. Tapi di sini yang perlu saya tekankan bahwa saya meyakini Gus Dur sangat realistis. Karena apa? Politik itu sangat rasional. Kata Pak Sugi gitu, kalau tidak rasional tidak politik. Jadi politik mitos, ya gak jadi. Lah kembali, enggak, politiknya memang sangat rasional dan dibeli. Tepuk tangan untuk bakat kriminalnya. Loh, orang berpolitik, orang menjadi politisi itu kalau tidak punya bakat kriminal, dia akan tetap lengser secepatnya. Tapi ini saya dasarkan dari tulisan Gus Dur. Gus Dur pernah menulis dalam filsafatnya, beliau itu mengatakan bahwa yang awakmu itu gak duwe bakat kriminal, ojo dadi politisi. Tapi kalau Mas Ridwan diwalek wong nganti akalan. Lah kowe dadi politisi, ya ojo dadi kriminal kan ngono. Tapi yo nonsen kan gitu. Ya ini saya tidak akan berlama-lama ya karena narasumbernya terlalu banyak nanti seperti lomba pidato. Yang pasti saya tekankan apa yang disampaikan dari pengantar Pak Sugi bahwa Gus Dur itu lebih realistis, Gus Dur itu lebih rasional dalam hal apa saja. Dan Gus Dur itu sudah lintas madhab. Beliau tidak bicara tentang iki idealismeku, iki ideologiku dewi, enggak. Tapi Gus Dur sudah lintas madhab apapun. Semuanya adalah untuk kebaikan sesama umat manusia di muka bumi ini, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun suku dan tradisinya. Makanya di sini saya nggak pakai kopiah ini sebenarnya ya jarak aku.
Biasanya nggih kopian melidit kula, Bu. Teng mriki njarap ben kita ben beda. Biasanya apik kokonan ngono bajune takwa. Tapi sing takwa bajune tok awake orane ora. Lah Pak Sugi itu takwa terus. Mau memang jual baju takwa di rumah. Istrinya juga takwa, jual baju takwa. Besok-besok mau buka toko di Pasar Rembang yang akan dibangun itu toko takwa. Itu tokonya yang takwa dan bajunya, orangnya belum tentu. Nah, itulah membincang Gus Dur menariknya di situ, dan tidak akan pernah habis. Dan kalau membaca Gus Dur kok dikatakan Gus Dur nyeleneh dan lain sebagainya, saya yakin kita saja yang belum siap untuk menerima apa yang nalar Gus Dur yang akan dikembangkan itu seperti apa. Seperti Gus Dur ketika pakai celana pendek ketika pada waktu lengser, itu juga simbol-simbol, itu bahasa-bahasa semiotika simbolisme, dan itu ada di dalam satu ilmu pengetahuan, dan itulah memberi pelajaran bagi kita semua. Hanya kita saja yang tidak nyanda. Kalau Gus Dur dibaca dengan moralitas saja ya tidak cukup. Iku presiden kok lengser malah kata cak mesti komentar gitu. Lho Gus Dur iku piye ini lho kok di bil-bil padahal ngebor itu membahayakan suami saya. Tapi juga ada yang bilang seperti ini, ya memang Gus kamu membela, kamu tidak lihat ngebornya. Yang kita yang lihat-lihat ini yang bahaya, itu kan urusanmu sendiri. Gitu. Tapi di sini saya informasikan bahwa ngebornya Inul itu ada salah satu politik internasional yang memang membahayakan bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. Ngebornya Inul di Malaysia itu, kaset CD-nya itu laku keras, boneka-bonekanya yang dicetak di Malaysia itu laku keras. Akhirnya apa? Jangan sampai pundi-pundi rupiah ini masuk ke Indonesia dan Indonesia akan bisa menyaingi politik ekonomi dunia. Ini yang penting, yang perlu dibaca. Dari seorang Inul saja, tepuk tangan untuk Inul, Allah yarham. Loh, saya kan bicara seperti ini kan juga paling tidak, saya yakin kalau Gus Dur hadir di sini akan bilang seperti Allah yarham. Loh kan gitu. Mau kita sama-sama tidak tahunya kan gitu. Nah, makanya di sini kenapa Gus Dur bela Inul pada waktu itu? Saya yakin dengan logikanya, dengan nalar kritisnya Gus Dur bahwa ini jangan sampai Indonesia ini nanti dijajah oleh ekonomi internasional. Hanya itu, hanya mereka saja yang tidak tahu. Akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Di sisi lain, orang-orang yang seperti itu juga ada gelontoran dana untuk menyuarakan melawan apa yang dinyatakan Gus Dur. Ini sudah masuk dalam politik internasional. Tepuk tangan untuk Gus Dur. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak bisa membincang banyak hal, tapi yang pasti ini adalah peristiwa yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut lebih panas, karena semakin panas semakin hot politiknya juga semakin ngeri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kamil. Kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, sebelum kita berpanas-panas seperti disampaikan Mas Kamil tadi, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh teman-teman PSB Akustik dan diiringi oleh tari sufi, teman-teman tari sufi. Nanti setelah itu nanti kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Monggo silakan Mas. tak telepon malah kok pateni
minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kampung sudoku nganti lingsir sengingene ana kene aku nunggu kowe tak SMS arah balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ndi gelagatmu sajak nyubriyani ati. Tepuk tangan untuk teman-teman PSG Akustik dan Tari Sufinya. Alhamdulillah, kita lanjutkan perbincangan kita untuk sore kali ini. Dan alhamdulillah sore kali ini kita juga kerawuhan salah seorang seniman besar asli Rembang. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Dalang Sigit Ariyanto? Tepuk tangan untuk Ki Dalang Sigit Ariyanto. Baik, Ki Dalang ini kita ingin mendengarkan perspektif jenengan sebagai seorang budayawan tentang pemikiran Mbah Gus Dur. Monggo semangatkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Ini kula nampi basa Jawane nek cara wae sedahan kintaka ngoten nggih. Undangan supados sowan wonten pendopo Kampung Sudoku Sembangun Pak Inggi Mas Hono. Eloke yang luar biasa niku temane niku menyemai peta pemikiran Gus Dur sing ngundang kula niku kanca Muhammadiyah lho elok ta. Ini perlu diangkat bahwa di Sudo itu wis mboten enten bedane NU Muhammadiyah sedaya lebur dadi siji. Matur nuwun sanget Mas Hono dados niku kula nggih sithik-sithik nggih rada sinau ngilmune Muhammadiyah nggih Mas Hono niku. Wah manajemennya tertib tenan, ketat tenan. Tak akoni nggih. Sembangun Pak Inggi Sudo, Bu Inggi Sukorjo. Kula cilikan kula kerep teng pondok Bu Rin. Nggih teng dukuh pondok zaman SD tahun 94 nu zaman almarhum Mas Mulyono nggih. Sampun kaping-kaping tapi sanes Bu Inggi. Zaman warunge kopi Mbah Rais, Mbah Rais niku sing ah nggih, dadi kula apal lah. Cilikan kula najuse teng kali niku cedhak kuburan antarane teng pinggir kuburan antara perbatasan Sumber Sulang niku. Oh nggih. Temanipun tentang Mbah Gus Dur. Gandeng kula niku mudenge ngen wayang. Dados nggih. Menurut kanca-kanca dalang walaupun enggak sepakat tapi ketika ngobrol bareng-bareng niku nek teng pewayangan niku Mbah Gus Dur niku kok Semar, ngoten. Dadi pamong. Memang bener teng wayang niku enten lakon Semar dadi ratu. Saderengipun Mbah Gus Dur dados presiden nika. Ketika teng Mbah Gus Dur dados presiden ya kanca-kanca berarti ora suwe wong yo hanya selingan ngoten selingan. Nggih. Kok nggih teng lakon wayang kok saged pas nggih mboten suwe. Tapi sing aneh kan ngeten nek teng cerita wayang niku Pandhawa otomatis niku waduh dukung Semar dadi ratu ning Ngastina. Diye. Tapi ketika dilengserke niku sing penggemar Semar iki ora mbelani kok malah. Gimana? Teng wayang nggih ngoten niku. Nggih ta Mas Ridwan. Lah niku dadi
peta politik niku asline dirampungi dalang cukup sewengi pun rampung happy ending. Dalang niku ngurusi sewengi niku negara Ngastina, Ngamarta, Dwarawati. Sewengi niku happy ending kok, mesti happy ending. Nggih, kare sing akeh kali sponsor ya. Ketika ngerembug Semar, dados Semar niku cara ndene jimat sing bisa ngucap, pusaka sing bisa kandha. Nggih, Mbah Gus Dur niku ketika di Kampung Sudo niku wonten 3 punden niku kula diceritani Abah Kirun niku sing riyen ngancani Mbah Gus Dur ndak jam 1 jam 2 niku nyekar teng kuburan-kuburan teng punden-punden niku. Lah niki sing cara napa nggih, cara langkah yang kita tiru, cara gampang-gampangane niku mau nggih. Marga Sudo, Sukorejo, sareng-sareng pendak malam Jumat napa tahlilan bareng-bareng teng punden Biga itu supaya trisaka kala wau saya bakos saya kokoh mempererat rasa persatuan dan kesatuan kabeh warga Sudo, warga Sukorejo ngoten mawon. Niku sing langkah praktis real ketika ngofan Mbah Gus Dur kok ora tau tahlilan ning punden telu niku wae nggih. Ketoke lucu ngoten mawon. Nggih. Lah semoga Kampung Sudo ini menjadi desa wisata dan Bu Inggi Sukorejo ampun meri Bu niku. Pancen merek ini pun entuk Sudo. Ngoten. Kadose ngoten niku. Dan tidak semuanya menurut saya pribadi tidak semuanya semua desa itu pengen gawe desa wisata mboten mesti. Mboten mesti kok terus tiru-tiru Sukorejo, wah ya kudu duwe desa wisata. Nggih, mungkin ngatik sesasi, rong sasi, telung sasi bar niku puput nggih saged. Karena hanya seperti euforia mawon. Digoleki manusia Sukorejo iki desa-desa sak Rembang sing urung gawe apa ya kudu beda karo Sudo. Jenengan anggap saingan mawon iki Sudo niku. Ketika Sudo desa wisata Sukorejo sing stok panganan, aku tak gawe dumpek paling enak sak Rembang iki Sukorejo gawe panganan. Nah niku mawon praktis niku. Misalnya, dan tidak harus seperti itu. Dan manut kula kan sakniki trene kan anggere desa mesti gunake duit desa niku gawe desa wisata dan niku dereng mesti dadi. Niku mau Rembang niku carane obor-obor blarak ngoten tok. Sing awet nggih mung tertentu mangke berjalannya waktu kan bisa awet. Kalau itu memang alam itu settingane pun bagus nek Sudo saged. Saged Pak Inggi. Pak Inggi niki. Soalnya dilambari jiwa seniman Pak Inggi niku wah pengorjen luar biasa. Tukang gerayan. Nggih. Nggih, Karang Tarunane minimalis niku wis dicepake alat musik komplit tiap napa wis latihan musiknya digarap. Mbuh band, mbuh hadron napa pelatih musik niku. Nah, niki syukur mangke nggih ngedapi konser teng tengah embung lho dereng enten. Lho niku sangat menarik niku Pak iki. Nggih, noto perahu cilik-cilik dijuwejer ngoten nggih. Ini kan gawe pengiram-iram. Sing penting nganu napa menarik pusat perhatian riyen. Nek wis dia tertarik, wah ono sing aneh, mesti ada mlumpuk ngoten iki mawon. Lah. Soalnya nek wayangan teng tengah embung angel. Siji pamir rada gedhe, Pak Inggi senengane ketoprak, mboten wayang ngoten. Dereng nate. Dan alhamdulillah dialog seperti ini niku Mas Yono mun rembukan beberapa tahun yang lalu ya Mas Rin pas Sudon Waton niku Mas Yono mbok teng Sudo niku mumpung Pak Inggi anyar-anyar dilantik rin kesuat. Selapanan nggo wetone Pak Inggi napa sinten nggih dialog ngoten gelar karpet mawon teng pundi. Nah. Oh nggih kalih Pak. Wah nggih riyen nggih. Nggih nganti kula digawake suket napa-napa riyen kelingan kula. Alhamdulillah siang hari ini kasempatan terlaksana ada dialog seperti ini walaupun munculnya beberapa tahun kemudian tapi minimal ini mboten mandek teng mriki kemawon Pak. Monggo kesepakatan nggih agenda Karang Taruna selapan dina pisan teng mriki ben rame. Monggo nggih. Wah niki napa suguhane terlalu mewah niki Pak iki. Terlalu mewah. Mboten satir-tiran niki mawon nggih terus dicepaki kopi kali teh. Ayo acara ngopi bareng ning pendopo Sudo lah niku mungkin pun gayeng. Sing penting rutin, dinane rutin, gone rutin teng mriki niku mungkin bayangan kula mesti nganu
langgeng. Ibaratnya nek banyu udan netes teng watu, nek watune ajeg mboten obah-obah terus gampang lumute ngoten. Lah matur nuwun sanget, nah kula namung saged matur bahwa Mbah Gus Dur iki kaya Semar. Nek Semar panjenengan mesti mpun apalah karakter dan kula piyambak nggih banyak berguru secara tidak langsung kalian Mbah Gus Dur karena beliau juga budayawan dan kanca kula bareng enten sing nate ngimpi ditemoni Mbah Gus Dur barang niku kanca kula tapi kula dereng nate. Kanca kula. Soalnya kula nate maca status Facebook-e. Ngoten. Mboten kula omongke. Sinten ta kanca kula? Mengke nek diomongke ndak sing tengen kula nesu. Memang luar biasa. Yang saya salut itu niki ada Bu Inggi, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan itu ngadianto mboten dapil Sulang Sumber, tapi tetungguling para dewan. Dan niku kiai pun blater, praktis, gak berdele-dele, tur gampang dihubungi. Jenengan kesulitan apa malah langsung telepon Pak Sret langsung diangkat Bu Inggi. Pak Inggi, saestu menika saged dibuktekke. Saged dibuktikan. Nggih. Nggih, monggo menika upami damel proposal kan tidak harus langsung dititiki Pak Ridwan titip niki nggih dalan sing gerjal-gerjal sing dapile mriki PDI sinten ngoten pun cetha niku ngoten. Oh, langsung perintah soalnya sak kantor lor niku manute kalih Mas Ridwan. Gul Bu. Lah dialog ngeten iki memang idealnya harus ada wakil rakyat, ada DPR, ada kepala desa sehingga napa usule rakyat niku saged didengarkan langsung ngoten. Lah awake dhewe arep sowan ning kantor DPRD nggih kangelan. Sakniki sistemnya dibalik Pak Inggi, gawe acara kanca-kanca DPR dirawuhke. Niki mesti gelem teko soalnya 2024 pengen dicoblos kok. Praktis mawon nggih acara ngoten Bu. Nah, kita tidak orang gagas niku partai ini nopo, yang penting untuk guyub rukun semua partai diundang kersane nyawiji dadi siji ngoten nggih mawon. Niku namung usul kula sing praktis nek nggih acara ngeten iki Mas Ridwan wajib hadir dan nanti dapil-dapil semua partai dirawuhke. Kersane adil lah rembugane bo enak niki ngoten. Menika namung usul kula namung kados mekaten nggih saged donga sarengan mugi-mugi objek wisata Embung Sudong niku saged segera berkembang dan ini memang sing digendeli cah nom-nom Pak Inggi. Menurut pengamatan saya itu ketika ini krenteke saking cah nom-nom sing sepuh namung nyengkuyung niku insyaallah kok akeh dadine. Nek karepe wong tuwa sing nom-nom mboten bergerak niku suwine ra karuan niki mengki. Ngoten. Saking kula cekap semanten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Dalang Sigit Arianto. Baik, tadi Pak Ridwan menyampaikan, Pak Sigit menyampaikan, Mas Kamil juga menyampaikan tentang apa itu tentang Islam kontekstual dan Islam yang tekstual. Kita akan mendengarkan tentang divisi ini kedua itu dari Mas Hamzah Iqlil LC. LC itu Mas? LC itu apa? Lulusan Kairo apa lulusan apa Mas? Monggo Mas. Semoga. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang berkah ini, membawa berkah ini. Saya terus terang saja agak minder ini karena yang ada di hadapan saya ini adalah senior-senior saya, aktivis-aktivis yang senior, apalagi ada beliau Pak Ridwan yang mana menjadi anggota dewan sudah 4 kali ya. Baru 4 kali artinya masih kepengen lagi Pak. Geragas temen sebenarnya ya memang kita kalau iya sebutan guyon
Oke, saya harus minta maaf dulu kepada Pak Ridwan ini. Suul adab ini. Ya, tetapi memang luar biasa bahwa Gus Dur itu saya ingin mulai berangkat membaca tentang peta pemikiran Gus Dur itu dari latar belakang terlebih dahulu. Karena pada waktu itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, anggota Dewan kita, bahwa memang benar bahwa ketika zaman itu orang mengaku NU taruhlah, karena saya sebetulnya ya agak sungkan karena yang mengundang saya adalah Pak Hono yang mana beliau adalah aktivis Muhammadiyah, tetapi tidak masalah saya pikir ya, karena nanti kita akan menjadi cair ketika kita akan berbicara tentang Gus Dur. Saya ingin memulai dari awal proses awal dulu sebelum kita nanti akan masuk pada tema pemikiran Gus Dur, bahwa Gus Dur itu lahir dari pesantren dan pada zaman itu gitu kan, orang itu mondok. Saya kan dari kecil memang mondok, dipondokkan ya. Buat dibuang entah apa karena saya 11 bersaudara dan saya kebetulan yang paling besar sehingga mungkin dianggap ganggu. Ya, sehingga saya dipondokkan mulai dari SMP. Dan pada waktu itu stereotip tentang anak mondok itu luar biasa. Mondok emang dadi opo kowe? Mondok sampean meh mangan opo? Apa mangan suket atau ya saya pikir itu memang stereotip itu memang ada. Stereotip itu memang nyata dan apalagi tadi apalagi orang mengaku NU saja tak ketakutan atau paling tidak malu, dia tidak berani secara terus terang, apalagi ketika melihat anak mondok yang mana tidak belajar di level formal, itu kan orang akan memandang secara stereotip. Kalau sekarang orang mondok pondoknya sudah bagus-bagus Pak, apalagi sekarang boarding itu kan bagus-bagus sekali ya. Orang mondok sudah ada kasurnya, sudah makan teratur, nyuci juga sudah ada laundrynya. Dulu saya mondok itu ya masak sendiri, terus makan bareng-bareng di nampan ya. Tapi kalau nyuci sendiri, kadang-kadang saya nyuci itu ya saged takum ngoten mawon mboten kula umbah sampai seminggu lebih itu. Tengkong ember nih. Sampai dibuang-buang karo koncone mergo embernya mau dipakai oleh teman yang lain. Nah, ini kemudian menjadi kebanggaan bagi saya terutama yang pada waktu itu mondok ketika Gus Dur itu kemudian menjadi presiden. Ya, menjadi presiden pada waktu itu kemudian muncul kebanggaan bagi kawan-kawan yang pesantren itu ketika ditanya, kowe mondok meh dadi apa? Meh dadi presiden kayak Gus Dur. Ya, itu menjadi kebanggaan bagi kita, ya. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya Gus Dur itu kan tidak pernah menyelesaikan pendidikan formal. Nah, mulai dari Tegalrejo, kemudian berpindah dari pondok Tegalrejo, dari pondok Tambak Beras, kemudian sampai ke Mesir, pindah lagi ke Baghdad. Itu tidak pernah pendidikan formalnya itu dirampungkan, itu tidak pernah. Gus Dur itu tidak pernah pendidikan formalnya rampung itu, dari DO itu drop out itu. Jadi tidak, kadang-kadang ya kita merasa malu drop out saja bisa jadi presiden gitu. Yang sarjana tuh nggak jadi presiden itu. Pak Ridwan harusnya jadi presiden, Pak. Nah, ini begitu. Apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang Gus Dur, tentu akan sangat cair sekali sebagaimana forum pada siang hari ini sangat penuh dengan guyon, karena salah satu buku yang diterbitkan oleh Gus Dur itu kan melawan dengan lelucon. Bagaimana Gus Dur itu mengangkat tema-tema yang hari ini kita anggap sensitif, itu dulu enak saja dengan oleh Gus Dur itu dileluconkan, diguyonkan. Orang misalkan hari ini bengkerengan, radikal terhadap agama, cara-cara beragama, Gus Dur itu dulu justru lebih enak ketika guyonan dengan orang yang non muslim misalnya. Orang Kristen itu kok dekat ya dengan Tuhannya dipanggil Bapak. Begitu juga orang Buddha itu juga dekat dengan Tuhannya, dipanggil Om. Tapi kalau orang Islam itu kok jauh. Itu bisa mengkolaborasikan dengan kebudayaan misalnya, sehingga orang yang
seniman misalnya bisa bisa sambung misalnya menyambung dengan Gus Dur. Selain kemudian di dalam bidang politik misalnya Gus Dur dengan lelucon-leluconnya itu juga bisa kemudian dengan enteng saja misalnya berbicara tentang Presiden Indonesia itu yang pertama kali itu gila perempuan. Semuanya gila gitu. Yang pertama gila perempuan, yang kedua gila harta, Pak Harto itu. Yang ketiga itu gila teknologi, ilmu teknologi, karena Pak Habibie itu kan ilmuwan, ya, cendekiawan. Tapi yang keempat ini yang memilih yang gila. Dengan enteng bisa menyampaikan pendekatan politik itu dengan sangat ringan, sehingga bisa diterima oleh masyarakat awam. Begitu juga ketika Gus Dur berbicara tentang kesenian, itu Gus Dur menulis di dalam bukunya Melawan dengan Lelucon itu bagaimana beliau menganggap bahwa ludruk yang mana khas Jombang, Jawa Timur, itu kan dikritisi oleh Gus Dur karena di dalam ludruk itu kan tidak boleh memerankan tidak boleh perempuan itu di atas panggung pada waktu itu, karena memang di tradisi santri yang masih menganggap hal itu tabu, di ketimuran itu masih menganggap bahwa perempuan itu tidak boleh mempertontonkan tubuhnya atau badannya di atas panggung, sehingga kemudian di kalangan santri itu membuat seolah ludruk itu yang mana lelaki itu berperan sebagai perempuan, dipacai ya kudungan ya ya gincunan gitu, itu laki-laki. Dan kenapa kemudian itu dianggap sebagai seni dari santri, karena memang namanya masih lekat sekali, karena tokoh-tokoh yang muncul itu kemudian namanya Durrohim, Markaban itu, yang mana itu semua adalah yang dianggap sebagai nama-nama dari santri itu sendiri. Jadi sebetulnya elaborasi antara Islam dengan kebudayaan, Islam dengan politik nasional. Nyatanya sekarang Pak Ridwan kita bisa lihat bahwa beliau ini adalah termasuk santri yang marhainisme. Bisa mengkolaborasikan dengan elok, dengan baik. Jiwa kesantriannya juga masih utuh, tetapi nasionalismenya juga masih kuat. Bisa elaborasi dengan baik. Saya pikir itu karena nanti kalau saya akan membahas Gus Dur lebih banyak nanti ya, waktunya juga saya pikir tidak akan nutut, karena memang banyak sekali, karena memang ini sebuah tokoh idola juga Gus Dur ini. Belum lagi nanti kalau kita berbicara tentang sisi ekonomi, belum lagi tentang Gus Dur keklenian. Jadi segala aspek itu sebetulnya kita bisa melihat Gus Dur itu, karena Gus Dur itu teks dan contoh yang bisa kita lihat bersama kita. Dan sangat beruntung sekali kita pada waktu hari ini atau bisa mengenal Gus Dur secara utuh, apalagi yang sampai bertemu dengan Gus Dur, bisa membawakan tasnya tadi IMT yang membawakan tas. Ini sangat sebuah anugerah yang perlu disyukuri, dan contoh-contoh hidup ini yang kemudian membantu kita membaca tentang tidak harus beragama itu kemudian langsung bersumber kepada teks-teks yang ada kita jumpai kepada kitab suci Al-Quran misalnya, kepada referensi kitab-kitab kuning misalnya, atau kepada khazanah-khazanah keilmuan yang berupa teks, tetapi kita bisa melihat secara langsung bagaimana teks-teks itu terelaborasi, bisa langsung sesuai dengan perilaku yang dilakukan, sehingga kemudian kita tidak lagi membaca teks itu menjadi kesulitan, karena sudah mendapatkan contoh-contoh role model yang diciptakan oleh Gus Dur misalnya, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain. Saya pikir itu kemudian untuk mengakhirinya, saya pikir bahwa salah satu ungkapan Gus Dur itu adalah salah satu kata-kata Gus Dur itu, kita ini hidup tidak ada guna kita menyesali hal yang sudah berlalu, tetapi dengan berkarya dan bekerja kita akan
mendapatkan arti kehidupan ini. Demikian, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun sangat Gus Hamzah, panjang lebar walaupun kelihatannya beliau ini paling muda sendiri ya di antara narasumber, tapi luar biasa apa yang disampaikan tadi, sangat luar biasa kita mendengar tadi. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber yang berikutnya. Ini berbeda dengan narasumber yang lainnya. Kalau Pak DPR ini pakai celana, ini pakai, tapi ini beliau ini kan komplit ya, pakai sarung, pakai peci, bajunya juga rapi. Jadi kita akan mendengarkan Maido Kasanah dari beliau. Maido mau Midio ya. Midio. Oh ya. Mas Muda Kasanah juga boleh. Terima kasih Mas Ridwan, Mas Kamim, Mas Hamdiah, dan Mas Sigit yang saya hormati. Sekedar menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi perlu diketahui, keempat narasumber yang sudah menyampaikan itu sebenarnya yang paling Gus Dur itu, atau yang paham dan ngerti Gus Dur itu sebenarnya hanya Mas Sigit. Nah, ketiganya ini hanya ngeklaim seolah-olah paham. Tetapi dari sekian partai itu setahu saya yang paling Gus Dur itu memang baru ada partai 2. Karena semangatnya Gus Dur itu kan sebenarnya hanya memperjuangkan 3 hal kan itu. Yang pertama itu demokrasi, yang kedua itu keadilan sejahtera atau keadilan sosial, dan yang berikutnya itu persamaan. Sayangnya itu nggak ada partai yang persamaan. Jadi kalau bicara tentang yang lain itu sebetulnya mereka itu tidak paham tentang Gus Dur, karena memang Gus Dur itu isinya hanya demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan itu. Nah, ini monggo yang mau paket 2024 bisa mendirikan partai persamaan itu. Lalu kemudian yang berikutnya, hari ini apa yang disarankan oleh Pak Kades, Bu Kades, dan Mas Pranggono itu sebetulnya adalah prasyarat penting dari kita selama ini. Hanya memahami Gus Dur itu kan tak ubahnya sebagai kata sifat kan itu. Yang dikemukakan oleh Hamzah Iqlil, saya pikir itu kan hanya